العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل. على الله توكلنا. حسبنا الله ونعم الوكيل. على الله توكلنا. حسبنا الله ونعم الوكيل. على الله توكلنا. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كافة الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والكربين، ثم إلى الأنبياء والأولياء والشهداء والصالحين والعلماء العاملين والأئمة الراشدين، ثم إلى آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأساتذتنا وأساتذتهم ومشايخنا ومشايخهم ومشايخهم إلى المنتهى، ثم خصوصا إلى مصنع هذا الكتاب. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره مقدار العظيم. اللهم إني أسألك بفقري إليك. اللهم إني أسألك بفقري إليك. اللهم إني أسألك بفقري إليك يا الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا زدنا علما وفهما. يا كاشف المشكلات اكشف الحجب عن وجوه هذه المعاني حتى نطلع على خفيات هذه المسائل واحفظنا من الخطأ والضلال، فأنت موفق كل أمر وأنت علام الغيوب برحمتك يا أرحم الراحمين. وهب لنا يا وهاب علما وحكمة ولرزق يا رزاق لنا مسهلا، وبالخير يا فتاح لنا، وبالهدى وبالعلم كلنا يا عليم مفضلا. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم إنك على كل شيء قدير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. Oke, monggo. Oke. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang Maha Suci dari sebarang kekurangan, yang bersifat dengan segala sifat kesempurnaan, yang Maha Agung, yang Maha Tinggi,
yang mengkehendaki menghimpunkan kita, mempertemukan kita di dalam taman-taman syurga pada saat dan ketika ini. Alhamdulillah yang kita masih lagi dipanjangkan umur, diberi umur oleh Allah, diberi kesihatan, keafiatan oleh Allah, dikekalkan lagi di dalam nikmat iman dan Islam. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Terima kasih ya Allah kerana memilih kita dengan diberi nikmat iman Islam, menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memberi peluang kepada kita duduk di dalam bulan yang sangat-sangat mulia di sisi Allah, bulan Ramadan al-Mubarak al-Karim. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Ta'ala terima segala amal ibadah kita yang selama ini, khususnya dalam bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita mengharapkan belas kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, rahmat Allah ke atas diri kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan kita hamba-hamba yang sempurna iman dalam kita. Mudah-mudahan hal kita pada saat ketika ini berbekalkan hati yang bersih dari sebarang penyakit sombong, takabur, riya, ujub dan sebagainya. Mudah-mudahan kehadiran kita dengan niat yang baik, seperti yang telah diajarkan, niat-niat yang baik yang wajib ada di dalam hati kita. Sewaktu kita menghadirkan diri di dalam majlis ilmu, kita kena ingat selalu bahawasanya ilmu-ilmu yang bermanfaat itu tidak akan duduk di dalam hati yang ada dosa dan yang ada maksiat. Kerana ilmu itu merupakan nur, petunjuk daripada Allah yang maha suci, yang maha bersih, yang sangat-sangat cemburu dengan penyakit-penyakit hati. Mudah-mudahan Allah beri taufik kepada kita senantiasa menjaga hati kita, mengawal hati kita, memastikan hati kita daripada terdapat penyakit-penyakit yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menjadi sebab amalan kita ditolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita minta berlindung daripada Allah, kita minta berlindung kepada Allah daripada ilmu yang tidak memberi manfaat. InsyaAllah. Boleh? Bismillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Harap kawan-kawan semua sihat dan afiat insyaAllah. Ini adalah rahmat dari Allah. Semua ada kawan-kawan yang hadir bertalaki di sini, kita juga kawan-kawan kita yang mengikuti pengajian secara online. Mudah-mudahan antum semua dalam rahmat dari Allah selalu. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah kitab yang pertama, kitab Ta'limul Muta'allim. Sebab berapa dah? 20. Perenggan berapa? Dan apabila? Perenggan 2 bawah. Astagfirullahaladzim. La hawla wa la quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi wa bi ulumi masyayikhina fid daraini amin ya rabbal alamin. Telah berkatalah Tuan musannif, Tuan pengarang kitab, mudah-mudahan merahmati akan dia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita semua dapat mengambil manfaat daripada ilmu yang dicurahkan di dalam kitab ini, di dalam dada kitab ini. Yang mudah-mudahan kita dapat mengambil manfaatnya dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Apa kata musannif? Baik, kita ambil kalam syair sebelum tu. Kata musannif rahimahullahu ta'ala, syair yang dituliskan bagi Abi Hanifah rahimahullahu ta'ala. Siapa-siapa yang belajar ilmu bagi tempat kembalinya, mencapai ia akan kelebihan daripada sebetul-betul atas agamanya. Ini peringatan kepada kita yang menuntut ilmu, sama ada menuntut ilmu secara bertalaqi ataupun menuntut ilmu secara online, yang tidak terkecuali
Asalkan kita duduk di dalam majlis ilmu, yakni ilmu akhirat, apabila kita meniatkan di dalam hati kita dengan usaha kita datang mengaji, hadir belajar, mendengar ilmu itu untuk mendapatkan kelebihan-kelebihan di sisi Allah, ataupun sebagai persiapan untuk hari akhirat kita, persiapan mati kita. Nescaya kata musannif, sesungguhnya ia telah mencapai, dia telah mendapat kelebihan daripada sebetul-betul, yakni sebenar-benar kelebihan atas agama ni. Ini kelebihan orang yang ikhlas di dalam menuntut ilmu. Maksudnya kalau kita belajar mengaji, kita belajar agama tapi niat kita bukan untuk persiapan mati kita, dengan mudah erti katanya kita menuntut ilmu kerana dunia. Kita menuntut ilmu kerana mendapatkan keduniaan, supaya mendapatkan kelebihan-kelebihan dunia seperti mana yang telah disebutkan sebelum ini. Kita belajar kerana nak dipuji oleh makhluk, kita belajar agama supaya nak dipandang mulia oleh makhluk, kita belajar agama, kita mengajar agama supaya hati-hati manusia dekat dengan kita, berhadap dengan kita. Mudah-mudahan ramai yang baik dengan kita, dan apabila baik dengan kita, ramai orang baik dengan kita, mudahlah kita nak dapat kelebihan-kelebihan dunia, harta, pemberian orang dan macam-macam lagi. Wal'iyadha billah. Ini minta Allah jauhkan, minta Allah jauhkan diri kita daripada niat yang tidak baik dalam menuntut ilmu. Kata ulama, barang siapa yang menuntut ilmu dengan niat-niat keduniaan, matinya su'ul khatimah, matinya celaka, matinya sesat. Walau dia hafal Quran sekalipun, walau dia hafal hadis sekalipun, walaupun dia alim pelbagai jenis ilmu, tapi niat di dalam hatinya supaya berhadap manusia kepada dia, supaya dia jadi popular, supaya orang kenal dia, supaya orang hormat dia, supaya orang sanjung dia, supaya orang sayang dia, supaya mudah dia nak mendapat harta-harta yang ada dalam tangan orang, maka matinya su'ul khatimah, matinya celaka. Na'udzubillah min zalik. Ini satu peringatan bagi kita yang menuntut ilmu, dan peringatan bagi ibu bapa yang menghantar anak-anaknya belajar. Jangan kita semaikan benih-benih yang tak elok dalam hati anak-anak kita yang belajar agama. Jangan ajar mereka belajar agama pandai-pandai, hafal Quran pandai-pandai, nanti senang hidup atas dunia. Na'udzubillah min zalik. Jangan, na'udzubillah min zalik. Baik tak payah belajar kalau macam tu. Inilah di antara bahaya dalam menuntut ilmu. Ini di antara bahaya dalam menuntut ilmu. Menuntut ilmu tu bagus, tapi kalau salah niat ni jadi bahaya pada diri. Walaupun ilmu yang dibelajar tu ilmu yang baik, ilmu yang benar, ilmu yang betul, tapi niat dia, supaya orang berhadap dengan kita, supaya orang harap berhadap dengan kita, supaya orang cium tangan kita, supaya ramai orang kenal kita, supaya kita masyhur. Bila orang ramai murid, mudah kita nak dapat harta. Na'udzubillah min zalik. Na'udzubillah min zalik. Moga Allah jauhkan kita daripada niat. Ini niat-niat yang mencelakakan orang yang menuntut ilmu. Jadi betulkan niat kita. Niat kita belajar seperti mana yang dia diajar sebelum ni. Yang pertama, kerana nak menjunjung perintah Allah, kerana Allah yang mewajibkan kita hamba menuntut ilmu, sama ada laki-laki ataupun perempuan, wajib menuntut ilmu. Yang kedua, di antara niat yang mesti ada dalam hati kita bila belajar agama ni, yang kedua, kerana apa? Nak mengamalkan, nak beramal dengan ilmu yang telah diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, nak memperbaiki amalan kita, nak memperbaiki perhubungan kita dengan Allah, nak memperbaiki hati kita, nak membersihkan hati kita, nak menghidupkan agama yang ada dalam diri kita dan dalam rumah tangga kita, dalam masyarakat kita. Itu di antara niat-niat yang soleh, niat-niat yang baik yang mesti ada dalam hati sesiapa sahaja yang duduk dalam majlis ilmu. Jadi pastikan niat. Jadi aku belajar sebab aku nak tahu hukum hakam halal haram
kerana aku nak baiki. Di antara lain niatnya supaya Allah menunjukkan segala kesalahan, segala kemaksiatan, segala kelemahan kita yang zahir dan yang batin, supaya dapat kita berusaha secepat mungkin memperbaikinya sebelum datangnya kematian gitu. Itu niat kita belajar. Bukan niat kita belajar untuk mengetahui dosa orang, bukan. Kata ulama, yang kata orang soleh, ini di antara kasyaf yang mulia itu kasyaf ni mana Allah membukakan rahsia. Benda-benda yang tertutup, benda yang terhijab, dia boleh nampak, dia boleh tengok. Itu kasyaf. Di antara kasyaf yang mulia, iaitu mana? Kita dapat melihat dosa yang ada pada diri kita. Itu kasyaf yang paling mulia. Kalau kata kita belajar nak kasyaf supaya boleh baca hati orang, boleh baca niat orang, itu tak bagus. Kasyaf yang mulianya iaitu mana? Kita dapat bertemu, kita dapat jumpa, kita dapat lihat dosa-dosa, maksiat-maksiat yang ada pada diri kita, khususnya dosa yang seni-seni, maksiat yang seni-seni, yang tersembunyi, yang ada dalam hati kita. Itu kasyaf yang baik. Kalau kasyaf dengan makna kita boleh tahu rahsia orang, memang kita tak nafikan ada kelebihan-kelebihan yang sedemikian yang Allah Ta'ala kurniakan pada orang-orang yang Allah nak. Itu tidak dinafikan. Tapi jangan kita niat belajar nak benda-benda macam tu. Kita belajar, kita nak supaya Allah bukakan hati kita, supaya kita dapat melihat aib kita sendiri. Apa salah itu, apa jahat kita, apa maksiat hati kita, sehingga jangan ada rasa sedikit pun mulia di sisi Allah, supaya jangan ada sedikit pun rasa diri kita ada kemuliaan di sisi Allah. Kerana selagi mana ada dalam hati kita merasakan diri kita mulia, merasakan diri kita suci, kita takkan mendapat rahmat dan redha Allah. Na'udzubillah min zalik. Ingat tu. Kita pakak-pakak beringatlah. Selagi ada dalam diri kita merasakan yang diri kita suci, diri kita bersih, diri kita baik, ada takabur dalam hati kita, selagi itu kita akan diharamkan daripada mendapat rahmat dan redha Allah. Tak dapat redha Allah. Walaupun orang kata bagusnya dia, orang nampak zahir kita, orang nampak zahir kita bagus dia tu, rajin mengaji, nampak beramal, orang kata, tapi di sisi Allah kita dibenci oleh Allah benci kita. Cuma manusia dia bersangka baik sebab dia tengok kita beramal soleh, lalu dia katalah baik. Memang dah itu di antara tuntutan ni, supaya kita saling bersangka baik. Itu tuntutan syarak. Tak apalah, andai kata ada orang yang nak bersangka baik dengan kita, kita doakan mudah-mudahan ia tidak menjadi dosa bagi mereka dan tidak menjadi dosa pada diri kita apabila orang bersangka baik dengan kita. Padahal kita tahu siapa kita hakikatnya di sisi Allah. Itu sangkaan orang kata kita bagus. Kita doakan mudah-mudahan Allah terima, Allah Ta'ala bagi segala kelebihan-kelebihan terhadap mereka yang suka bersangka baik, walaupun kita tahu siapa kita sebenarnya. Mudah-mudahan itu menjadi doa daripada mereka. Orang kata kita bagus, padahal kita tahu diri kita siapa, kita banyak dosa, banyak maksiat, tapi sangkaan orang sangka kita, orang sangka baik. Mudah-mudahan Allah kabulkan dengan berkah sangkaan baik mereka terhadap diri kita yang hakikatnya banyak dosa, banyak maksiat, banyak kecelaan ni. Mudah-mudahan dengan berkah doa-doa mereka yang bersangka baik dari Allah, jadikan kita seperti mana yang mereka sangkakan. Yang penting kita jangan bersangka jahat dengan orang lain. Jangan sangka jahat dengan orang lain. Kalau nak sangka jahat boleh, tapi sangka jahat pada diri sendiri. Nak jahat sangka boleh, tapi jangan pada orang lain, tapi pada diri sendiri. Orang soleh, orang solehah
dia banyak bersangka jahat pada dirinya sendiri dan tidak pernah bersangka jahat pada orang lain. Karena itu sifat orang soleh, sifat orang solehah. Kalau ada sifat-sifat macam tu dalam hati, alhamdulillah. Kalau tak ada, kita nak kena risau. Kalau tak ada, kita nak kena bimbang, kerana kita tak diberi oleh Allah anugerah-anugerah yang mulia-mulia seperti mana yang Allah kurniakan kepada kekasih-kekasih Allah. Jadi kita tak perlu cemburu kalau kita tak ada benda-benda dunia. Tak perlu kita nak berkecil hati kalau orang maknanya kita tak ada kehebatan, kemuliaan dunia seperti orang lain. Tak perlu kita nak sedih, tak perlu kita nak berkecil hati. Tak perlu risau, tak perlu bimbang. Sepatutnya yang kita kena risau, bimbang, sedih, Allah tidak memberi kepada kita sifat-sifat, akhlak-akhlak, adab-adab yang mulia-mulia seperti yang Allah kurniakan kepada kekasih-kekasih dia. Ini yang kita nak kena berasa rugi. Kita tengok orang tu pemaaf, kita pendendam, ya Allah jadikanlah aku pemaaf. Kita tengok orang pemurah, kita bakhil, ya Allah jadikanlah aku orang pemurah macam dia. Berasa rugi. Berasa rugi apabila tidak ada sifat-sifat yang mulia di sisi Allah pada diri kita. Itu yang sepatutnya kita rasa sedih. Itu kita kena sedih. Kalau orang ada kemewahan, kita tak ada, tak payah sedih. Itu kemewahan dunia. Dunia itu semua ditinggalkan. Itu semua tak menjadi asbab kita mulia sisi Allah. Jadi barang siapa yang belajar ilmu bagi tempat kembali. Jadi dia belajar kerana mudah bahasanya persiapan akhirat. Aku nak belajarlah, aku tak pandai semayang, aku nak belajarlah semayang, nak baiki semayang aku, boleh jadi semayang aku selama ni tak betul. Niatnya, syaratnya, rukunnya boleh jadi. Banyak yang tak kena, jadi aku nak belajar. Lepas tu nak belajar akidah pula. Supaya aku boleh membezakan mana akidah yang betul, mana akidah yang salah. Supaya aku boleh mengambil akidah yang betul dan menjauhkan daripada akidah yang salah, yang sesat. Itu niat belajar. Itu niat belajar yang dimaksudkan sini, iaitu demi ataupun kerana tempat kembali, iaitu mana? Mati ya. Tempat kembali makna mati ya. Jadi kita ni belajar, kawan-kawan kita yang duduk dalam majlis ilmu ni, maknanya kalian sedang berusaha membuat persiapan akhirat. Maka ayuhai kerugian orang-orang yang belajarnya ilmu bagi mencapaikan kelebihan dari sama-sama hambanya. Aduhai kerugian, aduhai kerugian, aduhai kecelakaan bagi orang-orang yang menuntut ilmu untuk menuntut kelebihan sesama manusia. Alangkah ruginya kalau kita belajar dengan niat supaya kita mendapat kemuliaan di sisi manusia. Mudah-mudahan hormat kita, mudah-mudahan orang cium tangan kita, mudah-mudahan orang sayang kita. Na'udzubillah. Alangkah ruginya kalau kita belajar dengan niat yang sedemikian. Maka jauhkan, jangan ada niat macam tu. Maksudnya sesiapa yang menuntut ilmu dan belajarkan ilmu supaya menghasilkan pahala akhirat, nescaya mencapai ia dan mendapat ia akan kelebihan daripada sebetul-betul sebenar-benar kelebihan atas agama yang benar. Dia telah dapat, dia telah diberi oleh Allah kelebihan yang sebenar-benar. Itu baru sebenar-benar kelebihan. Itu baru sebenar-benar kelebihan. Kalau kaya semata-mata kaya bukan kelebihan. Kalau kaya mewah itu bukan kelebihan. Harta kita mewah, harta kekayaan itu bukan kelebihan. Semata-mata kekayaan, pangkat, darjat itu tak ada kelebihan. Ini sebenar-benar kelebihan yang diperoleh, iaitu kepada orang yang menuntut ilmu. Tak peduli yang menuntut ilmu tadi, dia orang kaya, dia orang miskin, dia orang sederhana, dia laki-laki, dia perempuan, dia ahli maksiat, tapi dia belajar dengan niat yang baik. Sebenarnya dia telah dianugerahkan oleh Allah sebenar-benar kelebihan di dalam agama yang
senang. Tak ada, tak boleh nak banding. Tak boleh nak ditolak bandingkan. Walaupun dia ahli maksiat, dia bukan orang baik, tapi dia nak belajar. Dia belajar dengan niat yang betul. Dia peminum arak, dia penjudi, dia pezina, dia pendedah aurat, macam-macam yang dia buat. Tapi dia belajar agama kerana Allah. Dia belajar nak dengar agama dengan niat yang betul. Dia telah mendapat kelebihan. Tak peduli siapa. Kalau dia kaya, dua keuntungan. Kalau orang yang kaya, yang Allah bagi keluasan harta atas dunia ni, dia belajar agama dengan niat yang baik tadi, dia ada dua kelebihan lah. Kelebihan yang pertama, Allah permudahkan, Allah memberi keselesaan pada dia atas dunia dengan nikmat harta. Kelebihan yang kedua tadi tu, mendapat kelebihan di sisi Allah. Untung dia. Dia untung dua. Sebab tu kalau orang kaya ada agama, untung dia dua tempat. Dua negeri dia beruntung. Dunia boleh beruntung, akhirat boleh beruntung. Seperti para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Kan para sahabat ada yang kaya, Siti Khadijah radhiyallahu ta'ala anha, sampai habis harta. Sampai habis hartanya membantu Nabi SAW. Sampai Nabi bertanya, adakah kau menyesal wahai Khadijah? Adakah kau menyesal berkahwin dengan aku, berkahwin dengan Muhammad? Adakah kau menyesal hidup dengan Muhammad? Kalau dulu kau kaya, kau mewah, kau orang masyhur, kau saudagar, tapi bila kau kahwin dengan Muhammad, habis harta kau. Subhanallah. Hebat. Tu keimanan sahabat perempuan tu. Subhanallah. Dia nampak apa yang Allah nak gantikan kepada dia itu lebih hebat daripada harta kekayaan yang dia milik. Subhanallah. Dia tak lepaskan peluang berkhidmat kepada Nabi SAW. Ini sebesar-besar karamah. Sebesar-besar karamah. Keramat karamah. Kalau kita kata ada orang karamah boleh terbang, boleh jalan atas air, boleh lipat bumi, ya, itu karamah. Tapi tak boleh tanding karamah yang paling hebat sekali, iaitu yang Allah kurniakan kepada sahabat, iaitu bertemu dengan Nabi SAW, berkhidmat dengan Nabi SAW, boleh membantu Nabi SAW. Ini kemuliaan ni tak ada siapa boleh dapat, melainkan hanya ada pada sahabat. Oh, betul lah. Itu sebesar-besar karamah, sebesar-besar kemuliaan yang Allah bagi kepada sahabat. Dapat bertemu Nabi SAW, beriman dengan Nabi SAW, membantu Nabi SAW, mempermudahkan urusan Nabi SAW. Begitulah juga umat akhir zaman yang diberi keluasan oleh Allah, yang tak sayang hartanya untuk membantu agama. Dia akan dapat kelebihan yang sama. Walaupun nilainya kecil, tapi dengan niatnya, inilah yang mampu dia nak bantu agama. Walaupun seposin, walaupun apa, tapi itu yang dikorbankan untuk nak tolong agama, dia akan dapat balasan yang sangat besar nanti di hari kiamat, dengan syarat jaga amalan. Jaga amalan, jaga hati, bersihkan hati daripada penyakit-penyakit yang membatalkan pahala ibadah. Tu kena jaga. Sebab tu kalau kita nak buat baik, kita kena ada ilmu, ada pantang larang yang kita nak kena jauhkan. Kalau tak, habis harta kita, habis macam tu. Habis kita tolong orang sana, tolong orang sini, tapi kita lidah suka mengumpat, hati kita suka berdengki, takkan dapat kelebihan. Jaga-jaga. Syaitan, nafsu tak pernah senang, tak pernah setuju dengan amal kebaikan yang kita buat. Dia akan cari jalan macam mana nak merobohkan. Sebab tu kita kena takut, kena harap, ya Allah tolonglah. Tolonglah, peliharalah amalan aku, ya Allah. Tapi kita kena usaha dengan mana kita belajar, ambil tahu dan usaha amalkan, kemudian minta tolong kepada Allah. Mudah-mudahan dengan kita dah berusaha tadi, belajar, mengetahui selok-belok tipu daya nafsu dan syaitan, tahu apa benda-benda penyakit-penyakit yang merosakkan amal, usaha beramal,
dan minta tolong kepada Allah. Jangan semata-mata minta Allah pelihara amalan kita tetapi kita tidak berusaha. Jangan macam tu. Kita ahli sunnah wal jamaah adalah akidah kita, iaitu kita diperintahkan oleh Allah supaya berusaha dan berikhtiar. Cuma hati kita jangan berpegang dan bergantung kepada usaha, tetapi hati kita hendaklah bergantung kepada Allah. Itu baru kata harap. Orang yang harap amalnya diterima oleh Allah adalah orang yang berusaha. Tapi kalau kita meninggalkan usaha, mengaji pun tak mau, tak nak mendengar, kita tak tahu halal haram, kita tak nak ambil tahu tentang pantang larang dalam ibadat, apa yang merosakkan ibadat, apa yang membinasakan ibadat, apa yang mensyirikkan kita, apa yang memurtadkan kita tak nak ambil tahu. Semata-mata kita harap, mudah-mudahan ya Allah segala kebaikan yang aku buat ni kau terimalah ya Allah. Ini namanya angan-angan. Na'udzubillah, ini namanya angan-angan. Kita harapkan dapat padi banyak, padahal kita tak pernah pun menanam padi. Ini nama khayal. Na'udzubillah, nama berkhayal. Jadi wahai orang-orang yang pemurah, wahai orang-orang yang suka buat kebaikan, belajarlah. Belajarlah agama. Untuk diri kita sendiri, untuk keuntungan kita nanti di hari kiamat. Kalau tak, nanti kita menyesal. Atas dunia macam-macam kita korbankan dah. Akhirnya jadi dosa pula dah. Dosa yang kita bawa balik, bukan kebajikan yang kita bawa balik. Ini yang nama ibadat ni. Sebab tu Imam Ghazali kata ibadat ni payah. Ibadat ni payah, ibadat ni sukar, ibadat ni bahaya. Orang yang jahil saja yang menganggap ibadat ni senang. Bila kita anggap ibadat ni senang, itu kita buat ikut nafsu kita. Tengok orang buat baik, kita buat baik. Padahal kita tak tahu pantang larang, tipu daya, helah syaitan, perangkap nafsu. Rugilah. Nanti menyesal. Golongan yang pasti menyesal di hari kiamat besok adalah golongan yang atas dunia ni dia tak nak belajar agama. Dia akan menyesal sesesal-sesal. Penat dah berpuluh tahun buat baik atas dunia, satu pun Allah tak terima. Jangan kata yang kecil, jangan kata ibadat yang kecil, yang besar dia buat pun Allah tak pandang. Jadi kita kena takut. Bila ada perasaan takut tu, insya-Allah yang akan melonjakkan diri kita nak bertindak, membuat sesuatu, nak menjaga amalan kita. Supaya apa yang kita buat ni kekal sampai bawa dalam liang lahat. Kalau tak, kat sini dia habis. Sini buat, sini habis. Kalau kita dapat buat amal, ingat ini semata-mata rahmat Allah. Jangan pandang hebat kita. Jangan. Sebab tu tadi kena ingat. Sebab tu tasawuf kita kena ngaji. Supaya jangan kita merasakan diri kita yang melakukan kebaikan. Pandang ini semata-mata rahmat, kemuliaan. Allah pilih aku, Allah bagi harta, Allah bagi taufik kepada aku. Allah yang bagi harta, Allah yang bagi rezeki, Allah yang bagi iman, Allah yang kehendak, yang menentukan aku ni boleh menggunakan harta kekayaan dan keluasan ni untuk beribadah. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Jangan pandang diri. Itu namanya nanti takut ada penyakit ujub. Ujub ni maksudnya apa? Kagum dengan diri kita yang beribadah. Kita merasa kehebatan kita. Maknanya kita kagum pada diri. Yang disuruh kagum kepada Allah yang memberi taufik kita beribadah. Kagum, ya Allah, maha hebatnya Engkau ya Allah. Sesungguhnya aku ni lemah, aku ni dhaif, aku ni papul, aku ni binasa, tapi semata-mata dengan rahmat Kau ya Allah, Kau bagi aku rezeki. Kau juga yang memberi aku taufik untuk menggunakan rezeki aku ni kepada jalan-jalan yang Kau redha. Alhamdulillah. Supaya kita tak nampak diri kita dalam beribadah, yang kita nampak semata-mata anugerah Allah. Barulah insya-Allah selamat amalan. Tapi kalau kita pandang
diri kita, habislah. Tu kena ngaji. Sebab tu kita ajak kawan-kawan mengaji. Sebab majoriti kita semua nak buat baik, betul? Tak ada orang yang tak nak buat baik. Semua orang buat baik. Buat baik pada anak bini, buat baik pada kawan-kawan. Makna nak buat baik, makna nakkan pahala, nakkan kebajikan. Tapi sayang, bila kita buat benda-benda baik ni tanpa ilmu ni, semua nanti kita takkan dapat terima. Tu kata sayang. Semua orang nak buat baik. Semua orang buat baik. Tapi kalau buat baik ni tanpa ilmu, rugi kita. Sekarang memang tak nampak rugi ni, sahabat. Sekarang tak nampak rugi. Nanti selepas mati besok. Sebab tu kita sangat-sangat terima kasih bila Allah pilih kita. Masya Allah. Cuba kawan-kawan, cuba kita fikir, kalau Allah tak pilih kita duduk dalam majlis ilmu, macam mana kita? Bila kita dah belajar, kita dah tahu kan bahayanya beramal tanpa ilmu. Bila kita dah belajar, baru kita nampak kan betapa banyaknya bahaya dalam ibadah. Cuba kita bayangkan kalau kita tak dipilih oleh Allah. Kalau Allah tak pilih kita, macam mana kita? Syok sendiri kita buat amal, berasa macam Allah dah terima amalan kita. Berasa macam dah banyak amalan kita, berasa macam kita selamat dah nak balik akhirat. Tapi bila kita belajar, ya Allah, tu ilmu ni penyuluh jalan ibadat. Jadi seolah-olahnya kawan-kawan semua ni, seolah-olahnya sebelum ni bila kita tak duduk dalam majlis ilmu, kita ni ibaratnya seperti sedang berjalan di dalam gelap. Jalan dalam gelap. Kita jalan main agak-agak aja. Macam mana kelakuan orang jalan dalam gelap? Main agak-agak, main rasa-rasa, raba-raba. Kalau terpijak tai, terpijak lah. Kalau tak, kira bujur lah. Itu nasib kita. Itu dulu maknanya. Sebelum hamba dipilih oleh Allah duduk dalam majlis ilmu, begitulah gambaran jalan dalam gelap. Padahal ni banyak bahaya ni. Banyak bahaya ni. Perjalanan ibadat ni perjalanan yang sangat bahaya. Dulu awal kitab Minhajul Abidin, Imam Ghazali kata nak perjalanan yang sangat bahaya, sangat bahaya. Ramai orang yang berjalan tapi sikit yang sampai ke hujung orang. Ramai yang berjalan tapi yang sampai hujung tu sikit sangat. Sikit sangat. Sebab apa tu? Dalam perjalanan ni tadi banyak tipu daya, banyak perangkap, banyak musuh yang sangat bahaya. Tiba-tiba Allah pilih kita. Dudukkan kita dalam majlis ilmu. Asbab kawan-kawan kita yang share-share, yang ajak-ajak, alam kelamaan kita, jadi asbabnya Allah pilih kita. Jadi bila Allah pilih kita duduk dalam majlis ilmu tu, ibaratnya ada satu spotlight yang sangat-sangat terang menyuluh perjalanan kita. Bila dah ada cahaya tadi, kita tengok belakang. Perjalanan yang kita dah lalu selama ni. Nampak, ya Allah. Baru nampak macam mana perjalanan kita dulu. Tu bila ada ilmu, nampak perjalanan kita. Ya Allah, selama ni salah aku jalan. Selama ni salah jalan yang aku ikut, ya Allah. Jadi bila ada seluruhan tadi, yang dulu pun kita nampak, perjalanan yang akan datang ni pun kita nampak dah. Oh, sini bahaya, sini bahaya, sini ada perangkap, sini ada perangkap, sini ada musuh. Tu bila ada. Maksudnya suluhan ilmu ni adalah pertolongan daripada Allah. Bila Allah nak jadikan orang tu kekasih dia, bila Allah nak jadikan orang tu hamba dia tu, Allah nak terima amalan dia, Allah akan pilih dia. Allah akan dudukkan dia dalam majlis ilmu. Tak peduli umur dia berapa, tak peduli umur berapa, umur 60, umur 70, umur 40, Allah ambil, Allah pilih, letakkan dalam majlis ilmu. Inilah dia tanda-tanda orang yang Allah nak jadikan kekasih Allah. Kasih Allah. Betapa bertuahnya kita, sahabat. Bila Allah pilih kita, ya Allah, nampak perjalanan kita dulu. Allahu Akbar. Jadi di sinilah kita dah nampak salah, dah nampak silap. Mana apa tugasan kita? Mohon keampunan kepada Allah. Minta ampun, ya Allah.
Maafkan aku ya Allah, selamatkan aku daripada azab Engkau ya Allah. Selama ni aku salah jalan, selama ni aku sombong, selama ni aku berasa pandai, tapi bila dah duduk baru nampak banyak salah kita. Tu kata Alhamdulillah tak terbayar. Kalau kita jutawan pun tak boleh bayar dengan nikmat Allah pilih kita belajar agama, tak boleh bayar. Tak boleh bayar. Allah Alhamdulillah ya Allah. Mudah-mudahan Allah kekalkan nikmat belajar ni sampailah kita diambil oleh Allah. Baik, jadi siapa yang menuntut dan belajar ilmu supaya menghasilkan pada akhirat, nescaya mencapai ia dan mendapat ia akan kelebihan daripada sebetul-betul agama, sebetul-betul sebenar-benar tak agama yang betul, dan ialah mendapat kelebihan dan kemuliaan. Dia dapat kemuliaan tapi tak nampak sini. Kemuliaan dia tak nampak sini. Kalau orang ada pangkat darjat, kita nampak tak kemuliaan dia atas dunia? Nampak kan? Dia ada harta, rumahnya hebat, pakaiannya hebat, perhiasannya hebat. Ni nampak kehebatan dunia. Tapi kehebatan yang ni, yang sini ni, kehebatan ni, kemuliaan ni tak nampak. Sini tak nampak. Nanti, selepas mati besok, di hari kiamat besok, baru Allah zahirkan kelebihan-kelebihan tu. Dekat dunia ni orang tak kenal dia. Orang pun tak sudi dengan dia. Orang pun pinggirkan dia. Tapi bila dia duduk dalam golongan ni tadi, siapa-siapa yang menuntut ilmu dan belajar kerana Allah tadi, sebenarnya dia orang yang ada kemuliaan di sisi Allah. Nanti akhirat besok tengok siapa dia kat sana. Akhirat besok tengok siapa dia kat sana. Dan pada waktu tu orang macam kita ni besok adalah orang yang fakir di hari kiamat. Kita fakir hari kiamat, kita tak ada kelebihan pun, kita tak ada kemuliaan pun. Di situlah besok kita tengok orang-orang yang ada kemuliaan sisi Allah. Baru tahu besok siapa ni. Dulu kat dunia kita perlekeh, dulu kat dunia kita rendah-rendahkan, dulu kat dunia kita tak pandang. Tunggu besok di hari kiamat. Dan tengok pula kita siapa besok di hari kiamat. Yang sombong-sombong. Betapa tidak ia kelebihan, padahal ialah yang menyampai kepada beberapa pangkat yang tinggi di dalam beberapa syurga yang tinggi. Dalam syurga tu besok ada tempat yang tinggi. Orang hebat-hebat, tempatnya nanti dalam syurga di tempat yang tinggi. Macam kat dunia ni lah, lebih kurang gambarannya. Kita tengok orang hebat-hebat, tengok rumah dia kan. Kadang-kadang saja duk cari rumah lereng-lereng bukit. Betul? Baru lah nampak. Kalau buat rumah 8 lapis dalam hutan, siapa nak tengok? Buat rumah 8 lapis dalam hutan, tak ada kemuliaan. Sebab tu kita akan cuba cari kawasan yang strategik. Ni atas bukit. Ini kalau buat 3 lapis, orang akan tanya, rumah apa ni? Rumah siapa ni? Maknanya itu satu kemegahan. Orang akan tanya, orang mesti tanya ni. Orang nampak rumah tersegam macam ni, orang akan tanya, siapa tuan ni? Bukan main besar rumah ni. Itu satu kehebatan, kemuliaan. Itu cerita dunia. Macam itulah juga besok di hari kiamat dan syurga besok. Tapi yang kata kat dunia tadi tu, yang rumah hebat-hebat tadi, binasa habis semua. Binasa semua. Walaupun 3 juta, 8 juta rumah dia, atas bukit, atas gunung, binasa maksudnya. Tak ada yang kekal. Tapi yang Allah nak bagi dalam syurga ni kekal. Bukan bahan binaannya daripada batu pasir, tuan-tuan. Bahan binaannya daripada intan, permata, emas, perak. Duduk dalam mahligai itu tadi. Bahannya habis bateri. Tak ada nyawa dah. Masya Allah. Bahan binaannya daripada intan berlian, batu
Bayangkan dekat dunia ni siapa rumah dia mahliganya daripada intan berlian, mah perak 100%. Mana ada? Tak ada. Tapi inilah pemberian Allah kepada orang yang sanggup nak memperhambakan diri kepada Allah atas dunia. Dia tahan nafsunya, dia sabar. Besok Allah dudukkan dia tu dalam, duduk pun dalam batu permata, tak payah cakap pakai kan. Duduk pun dalam batu permata dah. Subhanallah. Yang tinggi pangkatnya, tinggilah tempatnya besok dalam syurga. Hebatlah. Beribu bilik. Siap dengan khadam, siap dengan ya Allah. Wajib kita yakin benda tu. Itu benda syurga tu. Allah, bertuahlah apa dapat. Habis sinilah tempat nak usahakan kat sini ya. Kalau mati habislah. Kalau mati habis peluang tu. Nak dapat pangkat darjat tinggi, bila Allah ambil nyawa kita, habis. Tutup serapat-rapatnya segala jenis amal ibadah, habis. Habis. Nak jadi pemaaf dah tak boleh, nak jadi orang yang tawaduk dah habis, nak jadi pemurah habis, tutup serapat-rapatnya peluang buat amal soleh. Bila datangnya mati. Sebab itulah alhamdulillah yang Allah pilih kita. Ini berkat doa mak ayah kita. Berkat doa ibu bapa. Jangan berasa hebat pula. Pesan untuk guru. Kita sekarang boleh jadi orang belajar mengaji. Ini semua berkat doa mak ayah kita. Bukan sebab kita. Tak payah nak perasan. Tak payah nak perasan. Ini berkah doa mak ayah kita. Doa orang dulu-dulu. Doa datuk nenek moyang. Macam kita doa kan. Kan bila kita doakan anak, kita doakan keturunan kita, betul? Gitulah. Jadi kita ni dapat segala kelebihan. Sama ada kelebihan dunia, kelebihan akhirat yang kita dapat ni, semuanya barakah daripada doa mak ayah kita. Tak payah nak perasan sebab kita punya doa. Kita siapa, hati kita kotor, mana Allah nak pandang doa kita. Kemudian kata musannif, syurga yang tinggi-tinggi. Hebat. Ada satu ketika dulu sahabat saya kan, kawan. Dia tengah duduk berwirid dalam masjid. Tiba-tiba dia duduk dekat tepi kubur. Dia tengah duduk wirid lepas masjid, lepas semayang dia duduk wirid. Lepas tu dia kata, dia duduk kat kubur. Duduk kat atas kubur. Bukan tidur, dia kata saya tak tidur. Saya sedar. Tapi benda tu dalam berapa second je Allah buka kan untuk diri. Dia duduk dekat kubur, atas kubur, mana dalam kubur tu dia tengok secantik-cantik tempat. Secantik-cantik tempat. Apa yang diperhatikan dalam kubur tu secantik dan tak boleh nak cerita saja. Menangis, dia cerita sambil dia menangis. Dia ni umur 40 lebih lah. Umur 40 lebih baru ngaji dia. Tu saya kata, Allah bertuahlah engkau. Tu yarzuq man yasha. Allah nak bagi kelebihan pada siapa yang Allah nak. Itu ikut Allah. Kita mengaji lama pun tak dapat benda. Tapi bila Allah nak, tak ada siapa boleh halang, tak ada siapa boleh tegah. Dia ni dulu jual air kelapa ke, duduk tepi jalan. Tapi kita waktu bimbing ngaji, pergi balik, singgah kedai dia duduk minum. Sembang-sembang masa kat Kelantan dulu. Akhirnya dia tanya daripada mana. Dia kata dari Melaka. Dia kata jauh datang ngaji. Saya dah lama, bila dah kenal sikit, dah boleh sembang-sembang. Dia kata saya selama saya duduk ni, saya tak pernah pun jejak kaki kat pondok tu. Saya rasa malu bila saya tengok orang Sabah, orang Sarawak, orang Johor duduk datang sini belajar. Saya yang duduk sini tak pernah pun langkah kaki masuk ke pondok. Boleh tak saya nak ngaji? Dia kata boleh tak saya nak ngaji? Saya kata boleh, aku tak boleh pula bang. Jom ngaji, jangan leng-leng, jom.
Ah, dia macam malu umur macam saya ni boleh ngaji. Dia kata apa tu masalah bang, jomlah kita ngaji. Tu dia pergi belajar. Alhamdulillah. Allah pilih. Dia dapat kelebihannya tu. Dia kata Allah. Dia kata tak tahu nak cakap daripada emas perak dalam tu. Dia punya bumi dia daripada emas perak. Cahaya ni lebih terang daripada ada yang kat luar ni, Ustaz dia kata. Tapi dalam berapa second ni je. Lepas tu dia sedar balik yang dia ada dalam masjid. Tu satu, waktu dia sakit koma, dia dalam bilik ICU. Ni pengalaman dia dalam bilik ICU. Duduk dalam bilik ICU, dia kata, ya Allah, mujur Allah selamatkan dia. Banyaknya setan, Ustaz. Penuh dalam bilik ICU ni, dia kata macam cendol setan. Setan ni dalam bilik ICU tu macam cendol, penuh dengan rupa-rupa gitu lah, bertanduk, berekor, bersayap. Masa tu dia kata, saya sedar, saya sedang berzikir dalam hati, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Setan ni ada seekor datang dekat dia kata, duduk atas dada dia. Setan tu kata apa? Mana setan tu menyerupai lah macam makhluk yang tu lah, bertanduknya, dengan berekornya, dengan bersayap, duduk kat atas dada dia. Dia kata, kau tak payahlah nak berzikir. Kau dengar kami punya zikir, dia cakap. Lepas tu dengar tak tahu apa mentera apa tak tahu, dia cakap. Dia kata. Lepas tu datang, maknanya setan tadi duk dakwah, mengajak dia supaya menukar agama. Lepas satu-satu datang dakwah dia, tukar agama, ajak dia. Akhir sekali baru dia nampak kalimah la ilaha illallah. Dia kata takut, Ustaz. Itu kelebihan. Padahal dia bukan orang ngaji dah pun. Tapi boleh jadi hatinya betul. Hatinya betul, hatinya baik. Allah bagi kelebihan. Dia dapat jumpa benda-benda itu. Rezeki Allah nak bagi. Apa nak pelik. Dia kata baguslah, bertuah lah mana. Itu sebagai apa? Orang kata sebagai pemangkin semangat daripada Allah untuk dia supaya lebih giat beribadah. Alhamdulillah sampai sekarang anak-anak dia alhamdulillah lah, tak lepaslah daripada agama tu, walaupun hidup macam orang biasa tapi ada agama berbanding dulu sebelum dia ngaji. Allah tu pilihan Allah. Ni tak peduli siapa-siapa yang belajar dengan niat yang betul, tak ada istilah terlambat dalam menuntut ilmu. Tak ada istilah terlambat. Ustaz, umur saya dah 80 dah. Dah tak terlambat. Yang terlambat yang dah kena tanam. Kalau dah kena tanam itu terlambat. Selagi tak kena tanam, belum terlambat menuntut ilmu, belajar. Jangan putus asa daripada rahmat Allah. Jangan. Habis. Kemudian. Dan apabila adalah belajar ilmu bagi menghasilkan pahala akhirat jadi sebab menghasilkan kelebihan, maka kaumku pandang oleh kamu kepada kerugian orang-orang yang belajar dan menuntut ilmu kerana mencapai kelebihan daripada sama-sama hamba Allah Ta'ala, daripada berhadap mereka itu dan memberi mereka itu akan harta-hartanya. Ini kita tak habis lagi ni. Ini dalam bab niat belajar ni kan. Hari tu dia dah bagi tahu kan, niat yang baik dan niat yang jahat dalam ni dia sedang bagi tahu kita lah ni, apa akibat kalau kita belajar agama dengan niat yang jahat, dengan niat yang salah. Dia sedang bagi tahu. Dan apa pula kelebihan bagi orang yang belajar agama dengan niat yang betul. Jadi supaya kita dapat beza. Mana dah dapat tahu, aku kalau niat macam ni jahanam aku. Kalau niat macam ni selamat aku. Ambil yang selamat tadi. Jauhkan hati daripada niat. Syaitan akan datang bisik. Syaitan nafsu akan kempen supaya kita mengubah niat kita daripada niat yang betul kepada niat yang tak betul. Jadi kita yang dah diberi ilmu dan kefahaman oleh Allah ni boleh tolak lah. Aku tak nak niat macam tu. Sia-sia. Maknanya dah ada penjaga, iaitu ilmu tu yang akan mengingatkan dia. Walaupun setan ni akan datang dakwah dia supaya memiliki niat yang jahat. Sebab ilmu barakah ilmu tadi akan terjaga, dia tak akan termakan.
Dia takkan terikut. Datang tetap datang, bisik tetap bisik. Cuma termakan dengan tak termakan. Kalau tak ada ilmu, kita akan termakan. Kalau ada ilmu, oi, dah ada paduan kan? Aku tak nak macam ni. Auzubillah ya Allah. Jadi tak terkena. Kalau tak ada ilmu, boleh jadi kita akan setuju dengan bisikan tu. Bila setuju, kena lah kita. Bisikan tu tak datang, cuma tolak tepis dengan kefahaman tadi, ilmu tu. Bila dah ada ilmu boleh tolak, bila dah ada ilmu boleh tepis maksudnya. Kalau tak ada ilmu nak tepis macam mana? Nak tepis macam mana? Sangkaan kita betul ni. Allah, itulah besar ilmu ni. Allah bagi ilmu penyelamat gitu, penyelamat gitu. Penyelamat. Allah, alhamdulillah ya Allah. Pula korban masa sikit ni, malam-malam Ramadan ni lagi besar pahala ni, duduk dalam majlis ilmu. Manalah tahu malam Lailatul Qadar lagi besar. Kena malam majlis ilmu, kena malam Lailatul Qadar lagi lah besar kelebihan. Allah kira segala. Sakit, lenguh, ngantuk. Allah bayar semua. Allah takkan lupakan. Sekecil apa pun yang hamba dikorbankan. Sekecil apa pun yang hamba dikorbankan nak buat apa yang Allah suruh. Allah kutip habis. Allah kira habis. Letih, lesu, ngantuk, lenguh. Allah ambil semua. Allahu Akbar. Jangan kata ada yang sia-sia dalam ibadat. Jangan rasa ada benda yang sia-sia bila kita buat sesuatu yang Allah suruh. Tak ada yang sia-sia. Walaupun harta kita banyak kita habiskan, tak ada sia-sia, bukan sia-sia. Bahkan itulah yang menguntungkan kita besok. Allah kira semua, sahabat. Bukankah Allah Ta'ala itu Tuhan yang maha mengetahui segala-galanya? Allah tahu tak kita penat, Allah tahu tak kita letih, Allah tahu tak kita begini dan begitu. Tapi demi nak mencari redha Allah, kita korbankan masa, korbankan penat, korbankan ini, korbankan begitu. Kadang-kadang tak sihat pun datang mengaji. Allah kira sakit-sakit kita tu Allah bayar besok dalam syurga. Allah bayar semua. Jangan pernah rasa rugi dalam buat ibadat. Allah tu sebaik-baik yang memberi balasan. Allah ni maha pemurah, hanya Allah atas diri kita. Takkan ada yang sia-sia. Tak ada yang sia-sia. Allah takkan sia-siakan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Dia akan dapat tengok besok. Sekecil apa pun, selekeh apa pun yang dikorbankan dalam ibadat, dia akan tengok kelebihannya besok di hari kiamat. Asalkan niatnya ikhlas dalam ibadat. Allah akan bayar. Yang rasa sia-sia, tak sia-sia. Tijaratan lan tabur, perniagaan yang takkan merugikan kita, iaitu berniaga dengan Allah. Berniaga dengan Allah, maksudnya ibadat. Maha pemurah, maha pemurah Allah, maha pengasih, maha penyayang Allah. Buatnya sikit tapi dibalasnya berlipat kali ganda. Buatnya sikit tapi Allah balas sampai makan tak habis, sampai bila-bila. Punya maha pemurah hanya Allah. Sebab tu ada ulama yang menterjemahkan pemurah ni dengan makna boros. Allah boros dalam memberi nikmat kepada hamba. Besok dalam syurga besok lebih-lebih lagi. Allah bagi nikmat syurga tu sampai tak habis, sampai bila-bila. Padahal kita beribadat banyak mana je pun. Hidup kita berapa tahun je pun. Yang kita semayang berapa minit je pun. Tu tak tolak, tak bersyok. Ni cerita gambar-gambar macam tu je lah. Cerita kikasar lah, kikasar Kalau nak halus ni kan banyak yang kantor kita. Tu yang kasar-kasar macam tu je. Katalah ibadat 40 tahun. Tapi Allah balas syurga berapa tahun? Tak sudah tak sudah. Umurnya tak sudah. Jadi tak nampak yang 40 tahun tadi. Tak nampak yang 80 tahun tadi nak bandingkan dengan syurga. Tak sudah syurga tu. Nak letak mana yang 80 tahun tu? Tak nampak 80 tahun bersusah dalam ibadat.
jadi rugi. Orang yang belajar dengan niat yang salah rugilah. Rugi. Jadi di antara niat yang salah dalam belajar, dalam mengajar, dalam belajar, dalam mengajar, sama je. Nakkan harta yang ada daripada tangan manusia. Na'udzubillah ya Allah. Kerana mencapai kelebihan-kelebihan daripada sesama hamba Allah, daripada berhadap mereka itu dan memberi mereka itu akan harta-hartanya, supaya ramai orang bagi sedekah kat kita. Allah. Ini dugaan orang lain, orang mengajar. Ini dugaan orang alim ulama. Dugaan tu dugaan orang-orang mengajar. Tu dugaan. Maksiat hati dia pula. Kalau dia tak kuat habis. Walaupun dia mengajar. Melainkan apabila menuntut dia akan kemegahan itu kerana nak menyuruhkan dengan kebajikan. Itu lain. Itu lain. Dia ada kait lagi satu. Iaitu mana? Melainkan apabila menuntut ia orang belajar agama tadi, ataupun mengajar agama tadi, akan kemegahan itu. Dia nakkan kemegahan dunia tadi kerana hendak menyuruhkan dengan kebajikan dan menegahkan daripada kejahatan dan meluluskan perkara yang sebenar dan membesarkan perkara yang sebenar dan memenangkan agama, bukan kerana nafsunya dan hawanya. Maknanya walaupun maknanya contoh dia ambil upah mengajar begini begitu, tapi mana digunakan tu? Untuk apa tu? Contoh digunakan maknanya kelebihan dunia yang dia dapat tadi kepada ibadah, bukan untuk enjoy. Makna dia jadi akhirat juga. Dia jadi akhirat juga. Tapi kalau dia niat nak dapatkan harta kemudahan dunia untuk nak bermewah-mewah, berseronok dengan dunia, itu maksiat. Itu maksiat. Itu maksiat. Itu maksiat. Sebab tu hukumnya harus. Kalau orang ambil upah mengajar, kenakan iuran, hukumnya harus. Dia kata, tunggu nak jemput ni berapa nak bagi saga hati. Dia pun letak harga contohlah. Hukumnya harus. Jangan kata tak boleh pula. Harus letak. Cuma kita tunggu tak ajar je tu. Alhamdulillah. Tak pernah lagi. Orang tanya, berapa? Hantar engkau lah ikut engkau. Ada, tak ada sudah. Ada. Tetap tak ada. Tak pun tunggu, tak pernah ajar. Besok kalau orang panggil ngajar, letak sekian harga. Tak pernah. Tak pernah lagi. Takut nak letak. Alhamdulillah ya Allah. Ada. Tak ada sudah. Ada kod lain Allah bagi, insya-Allah. Ada orang dia letak, itu terpulang lah. Mana hukumnya harus terpulang lah. Tak apalah. Masing-masing lah maksudnya. Masing-masing. Maka harus yang demikian itu sekadar yang jadi dengan dia oleh menyuruhkan dengan kebajikan dan menegakkan yang jahat-jahat. Ringkasnya, untuk tujuan ibadat tak apa. Tapi kalau untuk tujuan nak dunia, apa maksud dunia? Nak buat dengan harta tadi sesuatu benda yang tak ada hubung kait dengan ibadat, itu masuk dunia. Itu tak boleh. Wallahu a'lam. Satu kita lagi, boleh? Ni makanan dah tunggu depan. Makanan dah tunggu, insyaAllah. Lepas ni kita makan. Alhamdulillah. Muka surat berapa? Baca 10 minit. Boleh baca, kita baca. Tak boleh baca, kita baca doa makan terus. Ni apa pula ni? Macam 21 tak sama kitab saya rasa. Abang Man berapa Man? 15. Kitab saya tak sama. Abang-abang kitab baru Saya kitab lama sikit.
edisi sebelum tu. Apa dia punya perenggan mana? Maka berhadap dia di sini. Situ. Baik, baca laju-laju, cepat makan sikit. Baca laju-laju, cepat makan sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi wa bi ulumi masyayikh fi darin amin ya rabbal alamin. Maka berhadap ia dia hamba di sini aqabatu qawadah, yakni rintangan. Aqabah tu rintangan dalam ibadat yang dinamakan aqabatu qawadah, yakni rintangan yang mencederakan amalnya. Bila dia dah banyak beramal, dia cerita daripada asal, jangan lupa daripada dia jahil dulu. Daripada awal kitab ni itu. Daripada dia tumbang ambing, tak tahu ke hala tuju, duduk bergelubang dengan dosa maksiat, tak tahu halal haram, Allah pilih dia. Sampai ke sini cerita. Nak tahu cerita, tengok baca balik daripada awal. Ada kawan kita sahabat kita ada rakam, boleh dengar. Daripada awal ada, insya-Allah. Maka berhadaplah dia hamba yang dah ada sifat khauf dan raja dalam hati dia, takut dengan azab Allah yang mencegahkan dia daripada membuat dosa maksiat zahir batin, raja harap dengan Allah yang menjadi penyebab dia seronok nak buat amal. Tu harap Allah terima, sangka baik dengan Allah. Sangka baik dengan Allah. Walaupun aku ni banyak dosa, banyak maksiat, pasti Allah akan terima taubat aku. Pasti Allah akan terima ibadat aku. Jadi bila kita sangka baik dengan Allah, harap macam tu, barulah kita berasa nak ibadat. Kalau tak ada, nanti jadi putus asa. Aku ni Allah tak terima dah. Aku ni jahat, aku ni maksiat. Kalau aku buat pun Allah tak pandang. Ni menjadi sebab nanti kita tak nak beribadat. Putus asa. Jadi tak boleh. Kena ada dua benda ni, khauf dan raja. Khauf makna takut kepada Allah terhadap janji-janji azab Allah, siksaan Allah, kemurkaan Allah. Bila ada perasaan takut gerun dengan kemurkaan Allah tadi, akan menghalau kita meninggalkan maksiat. Menghalau makna menjauhkan hamba tadi daripada buat maksiat. Dia akan dah mula jauhkan sebab takut kemurkaan Allah. Dan dalam masa yang sama, dia akan seronok nak buat ibadat apabila ada harap kepada Allah. Bila dia harap, Allah akan terima dia, Allah ampunkan dia, Allah akan beri maknanya taufik kepada dia untuk ibadat. Jadi bila dia pandangkan rahmat Allah tadi luas, dia seronok nak buat ibadat. Dia tak putus asa. Kalau tak pandang situ, jadi putus asa, tak nak ibadat, yakni mencederakan amalnya. Jadi bila dia dah rajin, dah seronok buat amal tadi, sebab dah ada dalam diri ni khauf dan raja. Khauf dan raja ni pemangkin semangat nak buat ibadat dan nak tinggalkan maksiat. Ni bila ada dua ni, khauf dan raja. Khauf dan raja ni bukan raja kat bazar Ramadan tu. Itu yang perut kita. Ni raja mana harap. Bila ada dua ni, dia akan seronok nak tinggalkan maksiat. Dia seronok nak buat amal dan nak tinggalkan benda yang Allah benci. Tapi dia tak selamat lagi. Walaupun dia dah seronok nak buat amal, dah seronok nak tinggalkan maksiat, dia tak selamat lagi. Ni berhadap dengan aqabatu qawadah ni, yakni benda rintangan yang akan mencederakan amal, merosakkan amal dia. Dulu tak beramal, dulu jahil, dulu tak beramal. Kemudian dia dah melalui proses belajar dan makna dah tahu, dah taubat begini begitu, jadi dan dalam diri dah ada khauf dan raja, dia dah jadi semangat nak buat ibadat. Jadi belum selamat lagi. Sebab apa? Ada pula halangan yang seterusnya, yang si hamba tadi tu, yang dah banyak amal soleh tadi, nak kena hati-hati kerana ada benda yang merosakkan amalnya. Iaitu apa dulu? Ujub dan riya. Ujub dan riya dalam amal. Ujub, kagum dengan diri, tak sangka aku ni boleh buat amal soleh begini. Tu ujub. Perasan baik, perasan soleh, perasan begini, perasan begitu.
Dah banyak amal, biasa tak? Biasa tak? Ha? Kalau ada diam-diam, yang beritahu. Tu aib kita tu. Sendiri mau ingat lah maksudnya. Sendiri mau ingat yang amal kita Allah tak bila ada benda tu dalam hati, kena ingat amalan kita yang kita buat tu Allah tak terima. Kena taubat. Wajib bertaubat daripada dosa ujub. Taubat. Dia tak gugur dengan ambil wuduk, tuan-tuan. Jangan kita ingat dosa ujub ni ambil wuduk, sedekah hari Jumaat, sedekah subuh, ni gugur dah. Ujub dosa besar. Yang gugur dengan langkah kaki pergi masjid, pergi solat Jumaat tu, itu dosa kecil. Dosa besar tak gugur dengan tu. Dosa besar hanya gugur dengan taubat. Hari tu dah jumpa belum buat taubat? Nanti akan ada buat taubat khusus akan datang. Sebelum ni disentuh sikit je, kata silap. Tu. Makna nak taubat daripada maksiat hati tadi, ujub tadi, kena ada cukup syarat juga. Ada syarat rukun taubat tadi, kena ada. Kalau tak ada, tak ampun. Allah tak ampunkan dosa ujub itu. Allah tak ampunkan dosa riak itu. Sebab ujub, riak, takabur ni dosa besar. Bukan dosa kecil. Jangan ingat dosa kecil dosa kecil. Lain dosa kecil ni dengan kita sedekah, dengan kita semayang, dia akan gugur. Seperti yang Nabi kata dalam hadis tu Nabi kata solat 5 waktu tu ibaratnya orang yang solat 5 waktu, ibaratnya orang yang depan pintu rumahnya ada sungai yang airnya laju deras dan dia mandi 5 kali sehari. Tak sempat nak berdaki. Tak sempat nak berdaki. 5 kali mandi, kita 5 hari sekali. Kita 5 hari sekali. Ni dah 5 kali mandi sehari. Agak-agak ada daki tak? Tak sempat nak berdaki mandi dah. Makna bersih. Itulah ibaratnya orang yang solat 5 waktu yang betul, yang cukup syarat rukunnya. Bila cukup syarat rukun solat 5 waktunya, makna tidak ada melekat dosa kecil pada diri dia. Bersih. Ini tak masuk taubat Ini tak masuk taubat. Ini dengan sebab kelebihan sembah. Ini kelebihan sembahyang ni. Kelebihan sembahyang. Jadi ini tak masuk dia beristighfar, dia bertaubat, itu lain. Dia bersedekah, itu lain. Ini sembahyang Tengok kelebihan umat Nabi Muhammad SAW. Allah Ta'ala nak bagi. Sembahyang 5 waktu tadi. Bersih. Maknanya, pendek katanya, kalau hari ni orang ni solat 5 waktu, betul solatnya, cukup syarat rukun, dia solat dengan ilmu, tak ada dosa kecil dia pada hari ni. Ada, tapi gugur semua. Makna bersih. Kecuali kalau dia ada buat dosa besar hari ni. Kecuali kalau dia ada buat dosa makna adalah dosa besar tu pada diri dia. Dosa kecil tak ada. Kalau dia tak ada buat dosa besar, tak ada buat dosa besar, tak bersentuh dengan dosa besar, contohlah, dan dia orang yang menunaikan solat 5 waktu setiap hari, agak-agak dia mati buat dosa, tak ada dosa dia buat mati. Jumaat ke Jumaat lain pula. Orang yang solat Jumaat hari ni, minggu depan solat Jumaat pula, dosa kecil selama seminggu tu pula Allah bersih. Ramadan ke Ramadan pula, dosa kecil selama setahun pula Allah cuci. Nampak tak punya banyaknya kelebihan umat Nabi Muhammad SAW. Cuma kita, tugasan kita nak kena banyak bertaubat. Sebab ni yang dosa besar ni tadi. Dosa besar ni tadi. Kalau tak taubat, dosa besar ni kekal besok kita bawa balik mati. Tapi kalau hamba ni dia banyak bertaubat, taubat pula dengan ilmu, taubat cukup syarat rukun, insya-Allah matinya tak bawa insya-Allah matinya bersih daripada dosa. Sebab kelebihan-kelebihan tadi. Kelebihan semayang, kelebihan solat Jumaat, kelebihan Ramadan, kelebihan Allahumma salli ala Muhammad, taubat.
Jadi dosa, ingat tu, dosa ujub riak ni dosa besar. Kena taubat, kena menyesalnya begini dan begitu, syarat rukunnya kena ada. Barulah Allah ampunkan dosa riak, dosa ujub. Maka berkendak ia kepada memutuskan dia dengan ikhlas. Makna nak selamatkan diri daripada dua penyakit ni tadi. Yang pertamanya riak. Riak ni apa? Jangan tak kenal pula, nanti tak jumpa cari. Kita nak cari benda kita tak kenal, takkan jumpa. Nak jumpa kena kenal, baru boleh jumpa insya-Allah. Ni kita tak kenal, nak cari, nak jumpa macam mana? Masuk kampung kita tanya, saya tengah cari orang. Pakcik tu tanya, siapa? Tapi saya tak kenal. Nak macam mana nak jumpa tak kenal? Tunjuk begini pun bukan, tunjuk begitu pun bukan. Ni gambar ni, bukan. Ni bukan. Ni bukan. Tinggi orangnya, bukan. Rendah pun tak juga. Hitam, tak pasti. Dan macam mana nak jumpa? Makna kena kenal dulu baru jumpa. Macam tu lah, kita nak cari dalam hati kita, ada tak penyakit riak? Kalau kita tak kenal riak tu apa, macam mana nak jumpa? Itu kita kata, aku tak ada riak, orang sebelah ni yang riak. Aku tak ada. Yang depan aku ni yang riak, aku tak ada. Sebab tak tahu, tak kenal. Riak ni perasaan dalam hati kita. Mengharap-harap orang lain yang sedang melihat, yang sedang mendengar, ataupun yang mengetahui tentang amal yang kita buat, mudah-mudahan mereka memuji kita dalam hati mereka. Harap-harap dalam hati-hati orang-orang yang nampak, yang dengar, yang tahu tentang amal yang kita buat, mudah-mudahan ada rasa kagum dalam hati mereka terhadap kita. Mudah-mudahan mereka memuji-muji dalam hati mereka diri kita. Macam sekarang, saya harap mudah-mudahan dalam hati kalian ni memuji-muji saya. Itu namanya riak. Itu namanya riak. Kalau sum'ah tertunggu-tunggu pujian dari mulut orang. Itu nak dengar perkataan, itu nak dengar sebutir keluar. Itu sum'ah nama ni. Pun dosa besar juga. Kita dah buat amal begini begitu, kita tertunggu-tunggu, tak ada orang tanya pun. Takkan orang tak tahu? Aku dah viral, kena mana orang? Tapi tak ada yang cakap lah pasal benda tu. Dia orang ni tak nampak ke? Makna kita tertunggu-tunggu benda tu. Nak dengar orang tanya, nak dengar orang puji. Tertunggu-tunggu nak dengar. Itu nama sum'ah. Pun dosa besar juga, penghapus pahala amalan juga. Tu. Satu lagi, ujub. Ujub ni tadi, kagum dengan diri berasa diri kita hebat. Isi bakul kat sendiri, mudah. Perasan baik. Tak sangka aku ni lah. Tak sangka boleh amal soleh. Tak sangka boleh tinggalkan maksiat. Tak sangka boleh mengaji. Tak sangka boleh qiyamul lail. Tak sangka boleh baca Quran banyak-banyak. Tu. Dia tak sangka diri dia. Padahal apa pula tak sangka pula? Kekuasaan Allah. Allah yang bagi taufik buat amal. Apa nak pelik? Betul? Sebab dia terlupa Tuhan tu yang jadi pelik pada diri dia tu. Dia rasa pelik diri dia. Tak sangka aku boleh bangun tahajud tengah malam, orang semua membuta. Aku boleh buat ni semua. Hebat juga ni. Tapi kalau dia memandang kehebatan Allah, tu tak apa. Maha hebatnya Allah yang memberi taufik, aku boleh bangun sembahyang. Maha hebatnya Allah yang memberi taufik boleh mengaji. Maha hebatnya Allah bagi taufik aku boleh tinggalkan maksiat. Itu tak apa, itu bukan ujub. Ni ujub ni dia pandang diri ni. Sebab tu kena kenal Lepas tu cari dalam hati kita. Ada tak? Kalau berasa tak ada, maksiat lah tu. Faham tak? Rasa macam tak ada. Tu dosa lah tu. Tu dosa lain pula tu. Tu dosa lain. Itu masuk dalam kategori ujub juga. Tak silap kata Siti Aisyah, kalau tak silap radhiyallahu ta'ala. Seseorang itu apabila dia merasakan yang dirinya tak ada dosa, tak ada maksiat,
itulah dosa dan maksiat bagi diri dia. Maksudnya apa tu? Nak kena selalu sedar yang kita ni duduk dalam maksiat. Tu. Tapi kalau berasa tak ada maksiat, itulah maksiat. Ujub lah tu, cabangan ujub. Hamba tak tu halus saja halus saja. Kita ingatkan benda tu perasaan biasa rupa dosa besar rupa. Mujur Allah bagi tahu kita, dapat kita berhati-hati juga. Tapi kena juga kita dalam berhati-hati pun kena juga. Kita taubatlah. Dah memang kita manusia ni tak boleh lepas dari maksiat. Betul Allah siapkan taubat. Allah tahu yang kita ni memang kantoi punya. Allah tahu dia yang ciptakan kita. Sebab tu dia siapkan taubat. Dia tahu yang nama manusia ni memang kok mana mesti buat dosa. Mengaji tak mengaji, tok guru tak tok guru, mesti jatuh dalam dosa. Sebab tu Allah bagi taubat. Sebagai pencuci dosa. Tapi kalau kita tak nak ambil pencuci, itu salah kita. Bukan salah Allah. Allah dah siapkan pencuci. Kita yang tak nak ambil, itu salah kita. Jangan salahkan Allah pula. Maka berkehendak ia pada memutihkan dia dengan ikhlas. Kena ikhlas. Nak menolak riak, nak menyelamatkan diri daripada riak, nak menyelamatkan diri daripada ujub, mesti ada ikhlas. Ikhlas ni makna semata-mata dia buat tadi kerana nakkan redha Allah Ta'ala, ataupun dia buat semata-mata dia diperintah oleh Allah. Tu dia ikhlas. Dan menyebut nikmat yang demikian itu, makna menyebut di sini mengingat. Ingat dalam hati, sentiasa ingat dalam hati nikmat yang demikian itu. Mana nikmat? Nikmat buat amal tadi. Nikmat boleh buat amal banyak-banyak, nikmat boleh tinggalkan maksiat. Kena ingat itu adalah daripada Allah. Itulah selamat dari penyakit tadi. Ini kita tak ingat. Kita berasa kita yang hebat meninggalkan maksiatnya. Itu kata ujub. Tapi kalau kita ingat ini semata-mata bantuan Allah, kalau Allah tak bagi taufik, jangan haraplah. Jangan kata dosa besar. Dosa kecil pun memang kita akan buat ni. Tak payah kata dosa besar. Dosa kecil pun kita akan kantoi kalau Allah tak beritahu taufik. Jangan kata dosa besar. Dosa kecil itu pun kita tak boleh nak tinggalkan kalau Allah tak tolong. Dosa besar lebih-lebih lagi. Jadi nak kena ingat. Kena ingat. Itu anugerah Allah. Itu bantuan Allah. Itu kehendak Allah. Lepas tu suruh ngaji tauhid. Ngaji tauhid. Tauhid jangan tak mengaji. Dia ada hubung kait dengan tasawuf ni, tajwid. Apa? Tauhid. Kembali. Kan kita dah belajar dalam bab ilmu, dalam bab iradat, takkan berlaku sesuatu perkara zahir batin yang dah lalu, yang sekarang, yang akan datang, melainkan perkara itu adalah dengan kehendak. Jadi bila contohlah hari ni ada hasutan syaitan, suruh berzina, minum arak, bedah aurat, berjudi, mengumpat, kita lawan, tahan selamat, tak buat. Ingat, itu adalah kehendak Allah. Allah kehendak sedia kali lagi kita selamat dah. Jangan mandang kita, hebat aku tadi berlawan. Hebat apa? Kita berlawan tadi, siapa yang kehendak? Boleh tak kita berlawan kalau Tuhan tak kehendak? Maknanya kena kembali kepada Allah. Ingat tu, antumul fuqara'u ilallah. Kita ni sentiasa berkehendak, bergantung kepada Allah. Ingat, boleh tinggalkan maksiat tu, ingat bantuan Allah, anugerah Allah, hadiah Allah. Boleh buat taat pun ingat itu hadiah Allah, pemberian Allah atas diri kita. Jangan pandang hebat diri kita, hebat ilmu kita, hebat kesungguhan kita. Jangan. Usaha ikhtiar kita tu semuanya makhluk Allah, makhluk yang tak boleh memberi bekas. Sebab yang kita buat itu semuanya tak boleh memberi kesan apa pun. Kita dah belajar tu akidah kita ahli sunnah wal jamaah. Segala usaha, segala sebab yang kita buat tu tidak ada kuasa memberi kesan sama sekali. Ingat, daripada Allah Ta'ala. Dan umpamanya
supaya sejahtera baginya barang yang ia kerjakan daripada amal kebajikan. Nampak tak? Allah bagi bantuan. Allah bagi bantuan hingga kita boleh mengingat ini anugerah Allah, ini pertolongan Allah, ini kemurahan Allah, ini kehendak Allah atas diri aku. Hari ini Allah Ta'ala sedia kala lagi Allah dah nak Allah kehendak nak tolong aku tinggalkan dosa ni hari ini. Alhamdulillah ya Allah, segala puji bagi Engkau ya Allah. Sebab Allah nak menyelamatkan amalan dan kebajikan yang kita buat. Nampak tak tu? Bila Allah sayangkan hamba-Nya, Allah akan bagi pertolong. Allah akan bagi pertolongan kepada dia untuk menyelamatkan daripada membuat benda-benda yang merosakkan ibadat. Bila Allah sayang hamba dia, bila Allah redha hamba dia, Allah akan tolong hamba tadi, menyelamatkan hamba tadi daripada membuat ataupun terjatuh kepada perkara yang merosakkan amalan dia. Ni, kita ni alhamdulillah masih lagi duduk dalam nikmat iman dan Islam. Jangan pandang hebat kita. Ini kehendak Allah ni. Ni, kita masih lagi beriman ni. Dalam hati kita masih yakin Allah Tuhan, Muhammad Rasul. Ini bantuan Allah. Ini pertolongan Allah. Jangan pandang, aku sebab aku mengaji, sebab aku faham. Dah. Mengaji ke, faham ke, semua tu masih wallah. Semua tu selain Allah yang tak boleh memberi sesuatu. Ingat. Dan umpamanya supaya sejahtera baginya hamba barang yang ia hamba kerjakan daripada amal kebajikan, maka mengambil ia hamba pada memutuskan akobah ini dengan izin Allah Ta'ala, dengan kehendak Allah, dengan bersungguh-sungguh. Allah akan bagi pertolongan kepada dia. Allah akan jadikan dia hamba yang Allah akan jadikan dia hamba yang bersungguh-sungguh. Allah akan jadikan dia hamba yang bersungguh-sungguh berperang, berlawan dengan nafsunya, dengan syaitan, dan memeliharakan dan jaga dengan keelokan, yakni dengan kesempurnaan peliharaan, makna penjagaan Allah. Tuhan, siapa dia Allah ni? Tuhan yang bersifat dengan Jabbar. Allah ni di antara sifat dia Jabbar, maha memaksa. Dia sangat-sangat maha memaksa. Dengan makna kalau dia nak bagi, tak ada siapa boleh tahan. Kalau Allah nak bagi kita susah, tak ada seorang boleh tahan. Terpaksalah kita menghadap kesusahan. Allah bila nak bagi kita sakit, tak ada seorang boleh tahan. Nampak tak tu? Terpaksalah kita hadapi sakit. Faham tak ni? Allah nak bagi kita sakit, boleh tahan tak? Makna Allah memaksa kita. Makna kita terpaksa akur dengan kehendak Allah. Itu kata Jabbar, maha memaksa. Bila dia paksa kita dapat sakit, dapat tak sakit. Bila dia paksa kita dapat masalah, dapatlah masalah. Tak ada siapa boleh lawan, tak ada siapa boleh halang, tak ada siapa boleh elakkan dia. Itu Jabbar. Jangan kita ingat lemah lembut Allah aja. Dia tu juga bersifat dengan keras. Maha keras. Jangan lupa. Dia maha lemah lembut dan dia juga maha keras. Jangan sampai Allah menzahirkan kekerasan dia pada diri kita. Tak tertanggung kita, tak tertahan kita. Maka ambillah kesempatan di atas lemah lembut Allah tadi kita, baiki diri kita. Ambil peluang ni. Kita buat dosa, buat maksiat, buat jahat, Allah masih lagi lemah lembut dengan kita. Bagi peluang hidup lagi, bagi peluang sihat lagi, bagi peluang makan minum lagi. Kalau Allah cabut nyawa kita, kalau Allah zahirkan kekerasan, Allah suruh kita tak nak buat, Allah larang, kita langgar, dia cabut nyawa kita terus. Apa kita nak katakan? Tak kata apa lah. Terima azab je lah jawab. Betul tak? Kalau Allah nak menzahirkan kekerasan dia, nampak tak? Allah Ta'ala tu maha baik, tak macam kita. Kita ni buat baik berpada-pada kan?
Kita buat baik berpada-pada. Sampai dia punya pada dia tu tak buat baik dah kita. Tapi tengok Allah Maha baik. Berapa juta kali kita buat dosa maksiat kepada Allah. Berapa juta kali agak-agak kita buat dosa maksiat dengan dosa hatinya, dosa anggotanya. Berapa banyak yang Allah suruh kita tak peduli kan? Berapa banyak yang Allah larang kita langgar? Berapa banyak? Tapi Allah masih bagi kita makan ni. Allah Maha baik, Allah Ta'ala. Kalau Allah cabut nyawa kita, ajam. Dalam keadaan kita ingkar tu Allah cabut nyawa kita. Siapa yang celaka? Kita lah yang dapat celaka. Jadi ambil kesempatan ni. Sementara Allah bersifat lemah lembut dengan kita, rebut peluang ni. Kembali kepada Allah, belajar, baiki, gitu. Baiki. Allah dah sentap nyawa kita, baru kita nak baiki, dah terlambat. Allah dah ambil nyawa kita, baru nak jadi pemaaf, baru nak jadi orang sangka baik, dah terlambat. Aku nak jadi pemaaf bila aku dah mati, besok aku nak jadi pemaaf. Apa kejadah faedah dah mati nak jadi pemaafnya? Aku nak jadi orang yang suka bersangka baik pada orang lain dan bersangka jahat pada diri aku sendiri bila aku dah mati besok. Apa faedahnya sebelum mati? Lepas mati besok aku nak ngaji sungguh-sungguh. Itu kita dimengajikan. Pun kalau ada orang sudi, ustaz nak ngajikan kita, gila dihumban ni kita dah mana-mana. Mana kita tahu? Tengok tu Bilal bad mood lagi tu. Bergaduh dengan bini dia. Dia sental yang kita dengan mulut dawai. Padang mulut kita. Dia manusia kan? Dia ada mood. Tengah elok, tengah berperang, orang panggil mandikan mayat. Apa siap kau? Masa aku nak lepaskan kau. Tenyehnya kita. Mergaung lah kita. Kita ni besok bila mati, roh kita Allah ambil, jasad kita Allah serahkan pada manusia. Jasad kita ni besok Allah serahkan pada manusia. Ikut manusia nak buat apa pada waktu tu. Kalau dulu waktu hidup kita dihormat, disanjung, kita jalan orang tunduk, kita jalan orang bentang kapet. Kalau dalam majlis orang letakkan kita ada tempat duduk khas. Siap pemati besok, serah kat orang lah, ikutlah. Dia nak tonggang terbalik, nak celup kita, nak selam kita, nak ganyah kita, ikutlah. Sungguh kita mati besok. Sebab itulah kita anak-anak kena belajar menguruskan jenazah, supaya kita ni besok anak-anak kita yang uruskan. Anak-anak, supaya dia adalah sifat belas kasih pada kita. Orang mati ni, dia punya jasad ni terbakar, tuan-tuan. Sebut dalam kitab Kasyful Ghalbiyah kalau tak silap. Orang mati ni dia punya jasad ni terbakar. Hangit, roh keluar tu hangit. Sebab tu dia suruh buat selembut-lembutnya dengan mayat. Sebab bisa pedih keluar roh. Lepas tu kalau nak tanggal pakaian, tanggal pempelahan. Kalau tak boleh tanggal potong, jangan sentap-sentap, sakit. Sebut dalam kitab tu, meraung dia satu alam dengar laungan sakit dia tu. Cuma Allah tutup, Allah hijabkan daripada kita mendengar laungan. Tapi itulah dia sebut, sakitnya, pedihnya. Jadi kita harap orang yang uruskan kita tu, kalau boleh, kalau yang terbaik anak-anak supaya dia buat sehabis-habis baik dengan kita. Tangkap orang, dapat pula kita ada selisih faham dengan Bilal tu. Siap Allah. Kita ada selisih faham dengan Bilal tukang mandi tu. Kita mati pula, dia lah tukang mandi kan. Kau siap kau. Baru minggu lepas kau sumpah seganah aku kan. Ni kau dah mati, kau siap. Silap disuap kita dengan sabun dengan mulut. Tonyok mulut kita dengan sabun. Kita nak lawan dah tak boleh, dah mati. Mana kita tahu. Lawak juga tapi memang betul. Jasad kita ni besok serah ke orang. Kena orang yang baik, mujurlah kita. Kena orang tak faham agama yang mandi dengan kita, siaplah kita. Dapat orang tak semayang lah mandi dengan kita, siaplah kita. Orang banyak dosa maksiat yang mandi dengan kita,
Allah, orang akidah tak betul mandi kan kita. Itu semua ada main peranan tu, ada berkah. Sebab tu kalau boleh dapat orang yang soleh-soleh, anak yang soleh-soleh, yang uruskan jenazah kita. Ada berkat. Ni orang tak semayang mandikan kita. Orang tak semayang. Maka mengambil ia pada memutihkan korban ini dengan izin Allah, makna dengan pertolongan Allah, dengan bersungguh-sungguh dan memeliharakan dan jaga dan keelokan peliharaan Allah, Tuhan yang bersifat dengan jabar dan kuat, Maha Esa, Maha Kuasa akan dia. Kita ni maha lemah, maha dhaif, maha fakir. Allah maha kaya, maha hebat, maha pengasih, maha penyayang. Maka tatkala selesailah ia hamba daripada sekalian ini, maksudnya apabila hamba tu tadi mendapat taufik pertolongan daripada Allah, sehingga Allah menyelamatkan dia daripada jatuh di dalam ujub dan riak pada ibadat dia, hasillah baginya ibadat seperti barang yang dituntut dengan sebenarnya. Barulah ada amalan yang seperti yang Allah suruh. Baru ada amal seperti yang Allah suruh. Bila ada ikhlas tadi. Kalau tak ada amal lagi. Walaupun banyak buat amal, tapi bila ada ujub riak, makna tak ada amal lagi. Sebab tu bila hamba tu tadi Allah pilih, dengan Allah bagi dia taufik, selamat daripada ujub riak, maka barulah ada amalan. Baru hasil amal. Baru ada. Hasil yang mana baru ada amal yang Allah suruh tu. Amal yang Allah suruh tu baru ada. Kan? Allah Ta'ala suruh buat baik kan? Allah suruh buat taat kan? Baru ada taat tu. Yang lain-lain tu tak masuk lagi dalam amal soleh. Yang lain tu semua amal toleh. Walaupun zahirnya mengaji, sembahyang, puasa, sedekah dan sebagainya, amal toleh. Amal yang jahat, amal yang tak diterima oleh Allah, sebab dalam hati kita ada ujub riak dan sebagainya. Amal soleh ni amal yang Allah terima. Ni kita mengaji malam ni, walaupun zahir nampak ibadat, tapi kalau niat kita ujub riak takabur dengan majlis ilmu kita, ini amal toleh bagi kita. Ini bukan amal soleh. Cuma orang lalu lalang yang kata nampak kita sedang beramal soleh mengaji. Sisi Allah dah, ini amal yang jahat yang tak diterima oleh Allah. Lepas tu amal soleh ni mana amal yang dibuat ikut syarat dan rukun yang betul serta keikhlasan dalam hati. Barulah ada amal soleh. Dan sejahteralah ia daripada tiap-tiap kebinasaan. Beruntunglah dia kerana dibantu, ditolong oleh Allah daripada perkara-perkara yang merosakkan amalan dia. Itu pertolongan Allah. Jadi kena doa, minta, ya Allah tolonglah aku, ya Allah tolonglah aku, tolonglah aku dalam beribadat. Kena selalu minta tolong. Tapi sebelum minta pada Allah, lazimkan hinakan diri terlebih dahulu. Itu rahasia doa nak dikabulkan oleh Allah, amalan nak diterima oleh Allah. Waktu kita minta tu pada Allah tu, pastikan jangan ada rasa mulia, takabur walau sedikit pun dalam hati. Tengok Allah Ta'ala perintah kepada Nabi Allah, siapa kena telan ikan? Yunus. Allah Ta'ala wahyukan supaya membaca tu kan, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Baru Allah memberikan pertolongan. Tu isyarat tu. Maknanya kalau kita nak minta Allah keluarkan kita daripada apa-apa sahaja permasalahan, kena memuliakan Allah, memuji-muji Allah dan menghina diri, mengaku diri kita hina, kotor, jijik, dosa, maksiat. Jangan ada rasa mulia sikit pun. Kemudian dengan kehinaan itulah kita bermohon kepada Allah. Jadi ulama ada ajar, dia kata sebaik-baik doa bertawassullah dengan kehinaan diri. Maksudnya, Allahumma inni as'aluka bi faqri ilaik. Kalau dalam bahasa Melayu kita kalau nak doa, ya Allah, ataupun kita ingat dalam hati pun tak apa. Ya Allah, aku bermohon
kepadamu, dengan kefakiran aku kepadamu ya Allah, dengan kefakiran aku kepadamu ya Allah, aku bermohon kepadamu. Mana ngaku yang diri kita ni fakir, ngaku yang diri kita ni lemah, ngaku diri kita ni dosa maksiat, ngaku yang diri kita ni sentiasa berkehendak berhajat kepada pertolongan Allah, ngaku. Lepas tu baru minta kepada Allah, insya-Allah. Tu. Ulama tu ajar. Ini kita sambil minta, dalam hati kita ada sombong. Dalam hati kita memuji-muji diri. Waktu kita doa tadi tak ada pun rasa hina dengan Allah. Waktu kita amin, amin, amin tadi tak ada rasa hina pun. Aminnya di lidah saja. Amin ni maksudnya apa? Ya Allah, wahai Tuhan, perkenankan apa yang kita minta tadi. Amin, ya Allah, maknanya perkenankan apa yang kita minta. Ni kita kata ya Allah perkenankan, dalam hati kita. Waktu kita sebut ya Allah perkenankan tu, dalam hati kita sombong. Dalam hati kita tak ingat pun pada Allah. Amin di mulut je. Amin, 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 amin. Macam mana? Mana adab berdoa tak ada. Jadi ulama pesan itu adab dalam berdoa, makna merasakan jangan rasa ada walau sikit pun kemuliaan. Jangan berasa ada suci sikit pun dalam hati. Lepas tu dengan rasa yang hina tadi dah, tadahlah tangan minta kepada Allah, insya-Allah. Kata ulama, segera doanya dipandang, didengar oleh Allah. Maksud Allah dengar tu, maksud Allah terima, lebih dekat kepada diperkenankan. Berbanding dengan kita berdoa dalam keadaan hati kita sombong kepada Allah, itu memang tak dapat lah. Itu memang tak dapat. Allah beruntung kita bila duduk dengan ulama-ulama, banyak rahsia kita tahu. Banyak rahsia ibadat kita boleh dapat. Lepas tu jangan jauh-jauh dengan alim ulama. Kena duduk dengan orang soleh, dengan alim ulama, sebab daripada mereka nanti banyak benda-benda yang baik-baik yang kita boleh jadikan sebagai panduan pedoman dalam ibadat kita dapat tahu. Walaupun kadang-kadang dalam sembang-sembang biasa pun dapat. Okey, sikit lagi. Dan sejahtera daripada tiap-tiap guna, dan tiap mengilik ia, maka tiba-tiba ia terkelam di dalam laut nikmat daripada Allah dan kurnianya Allah. Jadi bila dia telik, dia tengok, dia sedar yang dirinya, dia sedar yang dirinya duduk tenggelam di dalam nikmat Allah. Duduk tenggelam dalam nikmat Allah. Kita ni duduk dalam nikmat Allah ni. Kita ni duduk dalam lautan nikmat Allah. Zahir pun nikmat Allah, yang batin ni pun nikmat Allah. Zahir batin tenggelam dalam nikmat Allah. Dan pemberiannya, dan umat banyak, dan amat banyak barang yang diberi nikmat oleh Allah atasmu, daripada bagai-bagai penolong, bagai-bagai pertolongan, maknanya yang kita dapat ya Allah. Dia duduk sekali, dia duduk bertafakur, duduk ingat benda. Sekarang ni tak ada orang datang buat khianat pada kita ni. Ini penjagaan Allah. Kita duduk elok ni, tak ada orang duduk datang khianat, nak ketuk kepala kita ke, ada binatang buah datang terekam kita ke, rumah ni roboh ke, duduk dalam aman ni selamat kan? Bukankah itu pemeliharaan Allah? Tapi kita tak sedar. Kita tak ingat. Hati kita tak ingat. Rupanya kita ni dalam pertolongan Allah. Allah tolong serba-serbi, zahir batin, kiri kanan, dalam luar, atas bawah, zahir batin. Tak ada yang Allah tak tolong, tak ada yang Allah tak bagi. Cuma kita ingat dengan tak ingat, sedar dengan tak sedar. Tapi itulah hakikat dia. Nak pandang Allah tolong, nak dengar Allah tolong, nak fikir Allah tolong, nak embus nafas, tarik nafas Allah tolong. Tak ada yang Allah tak tolong. Itu tadi kata, bila hamba tu tilik, yakni dengan ilmu, dipandang dengan ilmu, sedarlah dia, yakinlah dia, yang dia ni senantiasa dia sedang tenggelam dalam nikmat Allah. Tenggelam dalam nikmat Allah. Daripada
nikmat atasmu daripada bagai-bagai penolong dan taufik dan peliharaan penjagaan Allah. Ni kita duduk di sini, anak bini kita tu kat rumah tu selamat, tak ada orang buat khianat. Siapa jaga tu? Allah jaga. Mak ayah kita lah, contoh kalau ada lagi mak ayah kita selamat, dia duduk kat rumah tu, siapa jaga tu? Allah. Kalau yang isteri, suami keluar rumah pergi kerja selamat, siapa jaga suami kita tu? Allah. Anak-anak kita pergi mana-mana, pergi belajar ke, duduk asrama ke, duduk mana ke, selamat mereka daripada kebinasaan, daripada buat perbuatan jahat, khianat orang. Siapa jaga anak kita tu? Jadi kalau kita tak nampak juga kebaikan Allah atas diri kita, memanglah sesungguhnya hati kita buta sungguh. Yang buta sungguh hati kita kalau tak nampak. Tapi cuba kita baru bila kita fikir macam ni baru kita perasan. Bila kita fikir macam ni baru kita perasan, lah ya tak iyalah. Tapi kalau tak sembang pasal ni, kalau kita tak sembang pasal ni, ada nak teringat sampai situ? Tak ada. Tak ada nak teringat. Tak ada nak teringat sampai situ. Tak ada orang nak sembang pasal tu Dan peliharaan dan bagai-bagai kuat, bagai-bagai bantuan maksudnya, dan peliharaan. Macam-macam jenis bantuan, macam-macam jenis pertolongan, macam-macam jenis perlindungan yang Allah bagi kepada kita sentiasa. Allah maha baik Allah, maha pemurahnya Allah, maha borosnya Allah bagi nikmat, tak peduli siapa. Kita buat jahat pun dia tolong, macam-macam dia tolong. Kita tak sembahyang pun dia tolong anak bini kita. Kita tak puasa pun dia tolong kita. Kita tak nak mengaji, dia tolong. Kalau Allah tu sifat macam makhluk, lamalah kita ni disingkirkan, lamalah kita ni dihalau, duduklah kau dalam kesusahan. Kalau Tuhan tu sifat dia macam kita, ada mood, ikut mood. Kau ajak-ajak kau tak nak, ajak-ajak kau tak mau, buat sombong, buat tak peduli, buat tak hafid. Dah aku larang kau buat pula. Kita ni pula jenis apa tadi? Buat baik berpada kita pula jadi buat baik berpada. Ini rasa dah sampai pada ni. Hantar engkau lah, tak ada aku nak tolong. Tapi Allah tu maha pemurah, maha pengasih, maha penyayang, maha lemah lembut, ya Allah. Ke kita tak nampak lagi, tak tahulah. Sebab tu kita ni diajar berdoa, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Tunjukkanlah yang benar tu benar, tunjukkanlah yang salah tu salah, ya Allah. Sebab kadang-kadang benda benar kita nampak salah, benda salah kita nampak benar. Bila Allah tutup hati kita, macam tu lah jadi. Bila Allah tutup hati hamba daripada melihat kebaikan, tu yang baik nampak jahat, yang jahat nampak baik. Alhamdulillah, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam wa ilmuhu wa atam. Jadilah setakat itu, sekadar itu. Minta ampun maaf banyak-banyak, ambil masa kawan-kawan panjang malam ni. Penat dah kerja, lepas tu puasa lagi, tarawih lagi. Ni duduk pula lama-lama kat sini. Minta maaf banyak-banyak lah. Apa pun ala kulli halin, ketahuilah dan yakinlah setiap apa yang kalian korbankan dari masa dan sebagainya tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita sekaliannya tidak terkecuali siapa pun, termasuklah mak ayah kita, ibu bapa kita, ahli keluarga kita, kawan-kawan kita, anak isteri kita, diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diridai oleh Allah, dirahmati oleh Allah. Mudah-mudahan kita semua dalam pemeliharaan Allah, dalam penjagaan Allah zahir batin. Mudah-mudahan kita semua sentiasa dibimbing oleh Allah zahir dan batin. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi taufik kepada kita beramal dengan ilmu. Mudah-mudahan Allah bagi taufik kepada kita agar dapat kita menjaga dan memastikan niat kita sentiasa dalam niat yang baik-baik. Mudah-mudahan Allah pelihara hati kita daripada niat-niat yang tidak baik. Mudah-mudahan Allah memurahkan rezeki kalian semua, melapangkan rezeki kalian semua, diberi rezeki yang halal, yang luas lagi barakah. Mudah-mudahan Allah memberi kesihatan, keafiatan yang penuh barakah. Mudah-mudahan Allah lahirkan daripada kita keturunan yang soleh-solehah,
yang bertakwa, yang selamat. Mudah-mudahan Allah selamatkan diri kita dan anak bini kita dan kawan-kawan kita, kenalan-kenalan kita yang baik, yang tak baik dengan kita, semuanya tak terkecuali. Mudah-mudahan dijaga, dibantu, ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada terikut fahaman-fahaman yang sesat lagi menyesatkan, yang merosakkan syariat, yang merosakkan akidah. Mudah-mudahan kita direzekikan oleh Allah husnul khatimah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memilih kita memilih kita daripada golongan umat-umat Nabi Muhammad SAW yang mendapat syafaatnya nanti di hari kiamat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala merezekikan kepada kita semua bertemu qadar. Amin ya rabbal alamin. Jadi cukuplah sekadar itu. Mudah-mudahan salah silap daripada saya minta maaf banyak-banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbana 'allimna alladhi ma yanfa'una rabbana faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina ma liqul wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum minna wa minkum taqabbal karim. Alhamdulillah. Ni buka ni peti hikmat ni. Ni ada kicap siap dah ni. Kicap dah siap. Sila. Amin ya Rabb. Sama-sama. Tak ada yang sudi ke? Alhamdulillah, jazakallah khair. Saya tak perasan ada mandi. Saya tak perasan ada mandi. Tadi baru perasan. Masih merisik pagi tadi ada. Sebab sampai saya tu letak kat dapur, balikkan makan insya-Allah. Tu madu apa Tualang Madu tualang apa mak? Angsa dah bunyi dah tu, angsa suruh makan dah. Allah. Amin. Apa dulu? Lurukan pinggang, lurukan lutut. Mari. More. Angsa ni, jangan ingat angsa ni umur dia dah 20 tahun lebih tau. Umur angsa ni 20 tahun lebih. 20 tahun umur. Azman, terima kasih. Alah. Bawang tak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu. Allahumma barik lana fi ma razaqtana bi sallallahu alaihi. Mari. Makan. Pakcik. Tafadhalu. Makan ni. Nak balik jauh. Saya nak tengok ni kawan-kawan ni. Amin ya Allah. Terima kasih. Amin. Saya nak scroll komen. La haula wala. Alibun, terima kasih bang. Jazakumullah khairah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Sama-sama. Selamat rehat. Dah malam dah ni, berehat besok nak sahur. Bye semua kawan-kawan Iza, Cita Ilahi, semua lagi. Selamat. Allah.
Jemput. Allah salli ala Muhammad. Ni kawan-kawan kita. Ni ahli-ahli kawan-kawan kita duk ngaji sini. Bang, mari lu. Tu. Makan dulu. Selesai ya. Ni. Mampir. Gayung. Bismillah. Sufi kerja mana Sufi? Kerja mana? Pertanian. Pulau Gadung. Oh sana ya. Pulau Gadung. Pulau Gadung dekat tempat air panas ni. Pulau Gadung. Jap. Oh sorry. Gadik. Pulau Gadung lah. Ambil. Cedok dulu. Makanlah. Dia orang ni inilah payah mengaji ni. Dia ngaji tasawuf ni dia tak nak makan lah. Dia takut nak makan. Baik. Maggi goreng dah. Nak tengok angsa mana angsa ajak. Dia orang ni macam-macam angsa pun dia nak tengok. Sekejap mana dia angsa. Angsa ni dia istiqamah. Angsa ni dia istiqamah tau. Tu. Dia tak pernah tak datang. Tu. Nampak tak? Tu angsa tu. Istiqamah angsa tu. Jangan main-main. Betul, umur dia dah lama angsa tu. Tuan ni pun dah jalan dah. Tuan ni pun dah meninggal. Abang lagi. Ada 10 tahun. Lebih. Panjang juga umur angsa. Kita bagi 2 Run. Banyak Run. Banyak kan tak ni baru tambah. Amin ya Rabb. Luqman Dali. Assalamualaikum. Okey semua minta izin undur diri dulu. Jumpa lagi insya-Allah. Selamat rehat, selamat ibadat. Doakan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rumah tadi.